بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ تعالی نہیں بخشش کرتا یہ کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور بخش دیتا ہے اس سے کم جو ہوتے ہیں جس کے لیے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا سو تحقیق وہ پھسل گیا ہے بڑی دور کی گمراہی میں۔ کل کچھ معروضات سورہ نساء کی اس آیت نمبر 116 کے تحت ذکر کر دی تھی۔ آج ایک اور ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ کہ آج لوگ غیر اللہ کی عبادت کیے بھی جاتے ہیں اور وہ اس کو عبادت سمجھتے بھی نہیں۔ شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت۔ یہ بڑا ایک باریک نکتہ ہے جس کو عام طور پہ کلمہ گو مسلمان نہیں سمجھتے، تو اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ شرک کب بنتا ہے؟ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ تو لوگ کر بھی رہے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں ہم تو مشرک نہیں ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ نادانی کی وجہ سے، جہالت کہہ لیجیے اس کو۔ وہ کیا ہے جی؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، العبادت عبارت عن الاعتقاد والشہود بأن للمعبود سلطة غیبیة تقدر بها على النفع والضرر۔ کسی ذات کے بارے میں یہ اعتقاد اور نظریہ رکھنا کہ میرا یہ جو محبوب ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی قبر والا، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی درخت، کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کسی کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اس کو ایک غیبی قوت حاصل ہے، بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سَلْطَةً غَیبِیَّةً کہ میرے اس محبوب کو ایک غیبی قوت حاصل ہے جس قوت کی وجہ سے تقدر بہا علی النفع والضرر، وہ مجھے نفع بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ کسی کے بارے میں محض یہ ذہن میں نظریہ رکھ لینا، اسی کی وجہ سے بندہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جا کے سجدے کرے اور نظر و نیاز جا کے ان کے نام کی بانٹے تب ہی شرک بنے۔ کیا سمجھے؟ کسی کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ اس کو غیبی قوت حاصل ہے، بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سَلْطَةً غَیبِیَّةً تَقْدِرُ بِهَا عَلَى النَّفْعِ وَالضَّرَرِ اس غیبی قوت کی وجہ سے یہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ کسی کے بارے میں ایسی سوچ، ایسا نظریہ، ایسا عقیدہ رکھنا، یہ اس کی عبادت ہے۔ اب آؤ اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے معاشرے پہ۔ لوگ کیا یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں اگر دربار پہ حاضری نہ دی تو فلاں بابا ہماری بھینسوں کا دودھ خشک کر دے گا؟ لوگ کہہ رہے ہیں۔ پیر دے کنڈے نو ہاتھ لا کے آوے کوئی، ہاں جی، کوئی اس طرح کرے۔ مختلف قسم کے لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں نظریات۔ ایسا کریں گے 11ویں والے بابا جی کے نام کی 11ویں دے گے تو ٹھیک، ورنہ کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اب یہ کیا ہے کہ ان کے بارے میں یہ سوچ رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے ان کی رضا کے لیے فلاں کام نہ کیا تو وہ ہمیں جواباً یہ کاروائی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ وہاں ایک آدمی جو فوت شدہ ہے، جو اپنی قبر میں ہے، وہ اس کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ آ کے آپ کے نفع نقصان کا مالک بن گیا ہے؟ اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ تو یہ ہے عبادت کی تعریف۔ نمبر 2، شرک کی مذمت کے بارے میں ایک حدیث جو کل میں نے ذکر کرنا چاہی لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ نبی علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے ایک شاگرد، اپنے ایک صحابی کو فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا ان قطعت او حرقت
اللہ کے ساتھ کسی قسم کی کسی ذات کو شریک ٹھہرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ تمہیں کوئی کاٹ ڈالے یا قتل ہی کر ڈالے سرے سے، یا آپ کو کوئی آگ میں جا کے جھلسا دے، تب بھی آپ نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ معلوم ہوا اتنی بری لعنت تو ہے شرک والی بیماری کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی رحمت للعالمین یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگرچہ کوئی آگ میں جھلسا دے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر بھی تم نے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور قرآن مجید بھی اسی لیے بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے، او خبردار شرک کر کے نہ آنا، کیونکہ شرک اگر تم نے کر لیا تو پھر معافی ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے۔ ہم نے یہ لکھ دیا لوح محفوظ میں روز ازل سے، ہماری مخلوق میں سے جس نے بھی شرک کیا ہم اس کے گناہ بالکل معاف نہیں کریں گے، اس کا یہ والا گناہ بالکل معاف نہیں ہوگا۔ اگر اسی حالت میں ہمارے پاس آ گیا، توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، دروازہ کھلا ہے ہمارے مغفرتوں کا۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی، شرک پہ موت آ گئی، تو پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ اچھا یہاں تو ہے عمومی بات ہو رہی ہے۔ اللہ زندہ آدمی کے پاس سے مدد مانگنا اس وقت جائز ہے جب وہ سامنے موجود ہو، اس کو بھی غائبانہ پکارنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں سے میں اپنے والد صاحب کو پکاروں کہ یا ابتی، میرا اے ابا فلاں میرا کام کر دے، یہ بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں۔ اصل شرک کا مفہوم یہی ہے کہ کسی ذات کو پکارنا غائبانہ طور پہ، جس تک بظاہر کوئی ذریعہ نہ ہو، اور اس کو یہ سمجھنا کہ وہ میری پکار سن رہا ہے لہٰذا میری مدد کرے گا، یہی تو شرک ہے کہ میرے اس معبود کو غیبی قوت حاصل ہے، مجھے نفع بھی دے سکتا ہے، مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے۔ تو یہی انسان تعریف عبادت کی ذہن میں رکھ لے، کوئی مشرک دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ تو زندہ پیر سے کوئی مدد مانگتا ہے تو سامنے اگر موجود ہے، تحت الاسباب اگر کوئی مانگ رہا ہے تو ٹھیک، اگر جا کے ان کو ملتے ہوئے گھٹنوں پہ گر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اسی کو الانحناء کہتے ہیں جو ہم رکوع میں کرتے ہیں، جس کا معنی ہے رکوع، کسی کے سامنے جھک جانا، تو یہ بھی شرک ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ ایک حوالہ دیکھیے، 7واں پارہ کھولیے، ساتواں پارہ ہے اور صفحہ نمبر 125، صفحہ 125 سورۃ الانعام اور سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 88 آیت نمبر 88، سورہ انعام کی آیت نمبر 88 صفحہ نمبر 125۔ یہ رکوع وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18 نبیوں کا نام ذکر کیا ہے۔ 18 نبیوں کا نام ذکر کرنے کے بعد اب دیکھو نتیجہ کیا نکالا، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ضائع کر دیتا انہوں نے بھی جو بھی کیے تھے اعمال۔ 18 نبیوں کا ذکر ہے، سارا وہ پڑھنا مشکل ہے، میں صرف تلاوت کر دیتا ہوں، وہ دیکھ لیجئے۔ اب سارے کا اگر ترجمہ کیا جائے تو وقت کافی لگ جائے گا۔ آپ انبیاء کے نام گنتے جائیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہاں سے آیت نمبر 83 سے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ، نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ
कुल्लुम मिनस्सालिहीन व इस्माईला वल यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व दुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। हमने सबकी हिदायत की थी सीधी राह की तरफ, सबको हिदायत दी थी। आगे अल्लाह ने नतीजतन फरमाया इन सबको हिदायत मैंने दी थी। 18 अंबिया का नाम जिक्र करने के बाद फरमाया इन सबको मैंने हिदायत दी थी, अपनी तौहीद की समझ दी थी, तौहीद का मुबल्लिग बनाया था। ये बरगुज़ीदा अंबिया की फहरिस्त मौजूद है जिनका मैंने नाम जिक्र किया। वलौ अशरकू, ये भी अगर शिरक करते ना लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, हम इनके जिहाद, इनके सजदे, इनकी तबलीगें, इनकी नेकियां भी हम अकारत कर देते, बर्बाद कर देते। तुम किस बात की मूलियां हो? हमें समझाया जा रहा है, ये अंबिया का जिक्र है। अच्छा, यहाँ तो है उमूमी तौर पे सारे अंबिया का जिक्र। एक जगह पे अल्लाह ने खास तौर पे अपने नबी को भी खबरदार किया है, लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका। मेरा पैगंबर अगर आप भी बिलफर्ज शिरक कर लेते, हालांकि नबी कर नहीं सकता, नबी तो मासूम होते हैं। आखा धीनू सुनावा नोनू, हमें बताया गया है, हमें सुनाया गया है। अगर मैं नबी को ये बात कह सकता हूं, तुम किस चीज की, तुम्हारी क्या कीमत है? तुम कहाँ किस बात की मूली हो? फरमाया लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका। मेरा पैगंबर अगर बिलफर्ज आपने भी कभी शिरक कर लिया, हम आपके अमाल भी ज़ाया कर देंगे। पीछे बच्ची कोई शय नहीं। तो आज लोग शिरक पे शिरक किए जा रहे हैं और फिर शिरकी या नज़में पढ़ते हुए कहते हैं कि मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। तो यही तो शिरक है। इसी तरह अच्छा, लोगों को जब कहा जाए ना नात पढ़ो, तो नात की जगह शिरकी या कलाम, मंजूम कलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं, नाम उसका नात रख देते हैं। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं है, ये तेरा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह के जुमले, ये तो सीधा सीधा शिरक है भाई, सीधा वाज़े तौर पे शिरक है। दुकान पे, मकान पे, कारोबार पे, हाँ जी, गाड़ियों पे, हर जगह पे लिखा हुआ है। और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो शिरकी या जुमले। अल्लाह की शान है, ये सियाल वाले बाबा जी जिसको पूजा जा रहा है सरगोदा शहर में, तो उनकी उस पीर साहब की अपनी गाड़ी जिस ट्रक के नीचे आई थी ना, रोड एक्सीडेंट के जरिए वो फौत हुआ था, तो उस पीर साहब की अपनी गाड़ी सियाल वाले बाबा जी की जिस ट्रक के नीचे आई थी, उसके ऊपर भी लिखा हुआ था पीर सियाल लजपाल। मुरीदा दे ट्रक थले आके पीर और पहुंच गए अल्लाह कोल। तो खामखा इस तरह के शिरकी या जुमले इस तरह के लिखे हुए हैं। बल्कि डॉक्टर इसरार साहब मरहूम ने तो एक मौके पे यहाँ तक कहा था, हमारे नजदीक किसी को दूसरी मर्तबा काम कहना भी शिरक है, तहतल असबाब भी। ये क्या हुआ कि बंदा की समझता है सिर्फ यही मेरा काम कर सकता है और कोई नहीं, ये तो अथॉरिटी मेरे रब की है। किसी के बारे में सिर्फ ये समझ लेना कि यही मेरा काम कर सकता है, ये भी शिरक हो जाएगा। लिहाजा एक बार दो बार याद दहानी के लिए कहा जा सकता है, उसके बाद मेरा तो अपना मिजाज बन गया, कहना छोड़ दो। कोई करता है खुशी से तहतल असबाब तो ठीक, नहीं दोबारा जिक्र भी ना करो, क्योंकि करने वाली जात सिर्फ किसकी है? अल्लाह ही की है। तो ये किसी के बारे में नजरिया रखना, अब आइए अपने सबक पे, ये शिरक बन जाता है। फिर शिरक कई किस्म के हैं, कोई है शिरक फेली, कोई है शिरक जो है एतकादी। शिरक एतकादी यही है किसी के बारे में गैबदान होने का नजरिया रख लेना, नाफिअ और जार होने का नजरिया रख लेना, ये शिरक है एतकादी। शिरक फेली यही है किसी के नाम के जाके चढ़ावे चढ़ाना, हाँ जी, किसी के सामने सजदा करना, बदन से इबादत किसी की करना, ये हो जाता है शिरक फेली, कि फेल के जरिए मैंने शिरक किया है। जो एतकादी है वो सोच में होता है, वो नजरिए में होता है, उसको शिरक एतकादी कहते हैं। तो अल्लाह कहते हैं भाई जिस किस्म का शिरक होगा, कोई मुशरिक हो, चाहे नबी की बीवी हो, नबी का वालिद हो, नबी का बेटा हो, मैंने किसी का कोई लिहाज
लिहाज नहीं करना, अकीदे में शिरक आ गया है, मगफिरत के कोई चांस नहीं है हमारे नज़दीक। हज़रत नूह का बेटा किनान जहन्नमी, हज़रत इब्राहीम का वालिद आज़र जहन्नमी, हज़रत लूत और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दोनों की बीवियां जहन्नमिया, नबी अलैहिस्सलाम का चचा जहन्नमी सगा। अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ बयान करके बता दिया है। हिदायत भी मेरे इख्तियार में है और बख्शना भी मेरे इख्तियार में है। ये कोई नहीं कह सकता कि फलां के लड़ लग गए तो वो मेरी बख्शिश करवा लेगा, ऐसा कोई तसव्वुर ना रखे, ये भी कुफ्र है। तो अल्लाह ताला किसी को माफ नहीं करता, मुशरिक की तो कोई माफी नहीं। फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, इन्ना है ये ताकीद के लिए, बिला शुबा पक्की बात है, कोई शक में न रहे। ला यगफिरु अन युशरका बिही, हमने किसी मुशरिक की कोई मगफिरत नहीं करनी। यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, हाँ इससे कम अगर गुनाह हुए, बेशक आसमान और ज़मीन भर कर भी हुए, दफ्तर भरे हुए हमारी रहमत जोश में आ गई तो हम माफ़ कर देंगे। यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा वमन युशरिक बिल्लाही, जो कोई अल्लाह के साथ शिरक करेगा फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, वो बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा है, उसकी कोई मग़फ़िरत नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें शिरक की लानत से महफूज रखे। हाँ जी, इंसान का कोई पता नहीं चलता फिसलते हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा ऐसा होता है कि सारी ज़िंदगी नेकियां करता रहा, अच्छे अमाल करता रहा, जिंदगी के आखिरी मोड़ पे जाके कोई ना कोई ऐसा कुफ्र या जुमला निकलता है, उसी पे मौत आ जाती है, बंदा जहन्नम में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है कि जो सारी जिंदगी गुनाहों में डूबा रहा, अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर गई, जिंदगी के आखिरी लम्हे में जाके अल्लाह उसको तौबा की तौफीक दे देता है, कलमा पढ़ता है, जन्नत में पहुंच जाता है। इसलिए अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। रसूलुल्लाह ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक वजीफा बताया था कि अली ये काम करते रहना, अल्लाह हर किस्म के शिरक से बचा लेगा। या रसूल अल्लाह वो क्या? अबू दाऊद शरीफ में हदीस है। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया रात सोने से पहले सूरह काफिरून की तिलावत कर लिया करो, अल्लाह ताला शिरक से बचा लेगा। तो हमें भी करना चाहिए, हाँ जी, क्योंकि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा गुस्सा मुशरिक पे आता है। एक और हदीस सुन लीजिए, रसूलुल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह कहता है शतमनी अब्दी, मेरा बंदा मुझे गालियां देता है। अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझे गालियां देता है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह को कौन गाली दे सकता है? फरमाया अल्लाह को गाली देना यही है कि अल्लाह के बारे में ये कहना अल्लाह ने फलां को अपना बेटा बना लिया, फलां को अपनी बेटी बना ली, फलां को अपनी बीवी बना लिया, ये गोया कि अल्लाह को गालियां ही देना है। अल्लाह कहता है मुझे मेरा बंदा गालियां देता है। इसी तरह 16वें पारे में मौजूद है सूरह मरियम में, अल्लाह कहते हैं कि जो ये कहते हैं ना अल्लाह ताला ने बेटा किसी को बना लिया, जैसे यहूदियों ने कहा बेटी बना लिया, अल्लाह ने माज़अल्लाह माई मरियम को अपनी बीवी बना लिया, जैसे अकीदा है ईसाइयों का। तो अल्लाह कहते हैं तकादुस समावातु यतफत्तरना व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं जालिम, इनके जुर्म की वजह से जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकते हैं। तकादुस समावातु यतफत्तरना, हाँ जी, करीब है कि आसमान फट जाएं। तो ये इतने बड़े जो है वो अल्लाह ताला की गुस्ताखी वाले जुमले हैं। लोग खुदा की गुस्ताखियाँ किए जा रहे हैं, पता ही कोई नहीं है। वो एक रहमत अली नाम का बाबा है, बड़ी खूबसूरत वीडियोस बनाता है, हाँ जी, मुशरिकों के खिलाफ। तो उसने एक दरबार की जाके वीडियो बनाई, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, तो दीवाना, लेकिन बड़ी प्यारी उसने बात कही है। बड़ा सादा सा आदमी है, लेकिन तौहीद के लिए वो बड़ा मुजाहिदा उसने किया है, जिहाद कर रहा है। तो वो कहता है पीर मर जाए दरबार आबाद हो जाते ने, ते मुरीद मर जान तो हसते वसते दरबार ही उजड़ जाते हैं। पीर मर जाए ना तो दरबार मुरीद खड़ा कर छड़ते ने, आबाद हो जाते हैं। लेकिन मुरीद ही मर जाए तो उस दरबार को पूजने वाला कोई नहीं रहता, उसकी हालत फिर उसी तरह हो जाती है जिस तरह वीडियो में उसने वो दरबार दिखाया है। तो बहरहाल बंदा बंदे को क्या दे सकता है भाई? बंदा खुद मोहताज है, बंदा खुद जो है वो जरूरतमंद है। मांगना है तो उससे मांग जो किसी का मोहताज नहीं है।
وہ ہے اللہ الصمد، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے لاریب کتاب میں واضح طور پہ یہ پیغام دیتے ہیں، ان کی میں نے مغفرت نہیں کرنی، ان کی بخشش نہیں کرنی، باقی جتنے گناہ ہوں گے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سب کو شرک سے بچا لے، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں شرک جیسے گھنونے جرم سے، اللہ عمل کی توفیق دے۔